நீங்க பேங்க் இன் பண்ணிடலாம். Okay, I'm going to continue. We are more than a conqueror, part 3. We are more than a conqueror, part 3. இன்றைக்கு மூன்றாவது பாகம், நாம் அதிகமாய் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள். மூன்றாவது பாகம், நாம் அதிகமாய் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள், இல்லாட்டி அதிகமாய் மேற்கொள்ளுகிறவர்கள் என்று பார்ப்போம். Okay, let's turn to Romans chapter 8. Let's all read together the first verse. Romans chapter 8 verse 28 to 39. எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். ரோமர் 8வது அதிகாரம் 28 ல இருந்து 39 வரைக்கும். 28 ல இருந்து 39 வரைக்கும் ரோமர் 8வது அதிகாரம் 28 ல இருந்து 39 வரைக்கும். Let's read together Romans chapter 8 verse 28 to 39. Whatever language you are reading, you can go ahead and read. Let's read together. 1, 2, go. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. What then shall we say of these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who can separate us from the love of God? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, no angel, no ruler, no things present, no things to come, no power, no height, no depth, no anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Amen. The Bible says nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Jesus Christ our Lord. இந்த வேதத்துல வாசிக்கிறோம், இந்த அகில உலகத்தில் உள்ள எந்த சிருஷ்டியும் தேவனுடைய அன்பிலிருந்து நம்மளை பிரிக்க முடியாது. நாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள இருக்கிற தேவனுடைய அன்பிலிருந்து நம்ம எதுவுமே நம்மளை பிரிக்க முடியாது. எந்த அதிகாரமும் இல்லை, எந்த வல்லமையும் நம்மளை பிரிக்கிறதுக்கு இல்லை. There is no power, no authority, nothing can separate us from the love of God. Many of us here, even this morning, are either currently going through very difficult and painful times, or have done so in the last few years. In the last 2 years, we all have been going through very, very difficult time. இந்த காலவேளையில கூட அநேகர் நம்ம கடினமான காலகட்டத்தில் செல்லுகிறோம். இந்த 2 வருஷமாக அநேகர் கடினமான காலகட்டத்தை கடந்து வந்துட்டோம். இப்ப தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கிறோம். We have for the last 2 years have gone through difficult times, and we are still going through difficult times. Times of ups and downs are part of the human life.
இந்த மாதிரி காலகட்டங்கள், சில நேரம் நல்ல காலகட்டங்கள், தீமையான காலகட்டங்கள், இதெல்லாம் மனுஷனோட வாழ்க்கையில் வருகிறது தான். இது ஒன்றும் புதுசு அல்ல. இட் இஸ் நத்திங் நியூ. All throughout human history, human being has gone through ups and downs. மனுஷனோட சரித்திரத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், நல்லது கெட்டது வாழ்க்கையில இருந்துதான் இருக்கிறது. You see? But how often, many times when we go through, I'm sure you have felt this. Many times when you go through difficult times, you feel like giving up. Feel like throwing the towel and give up. இந்த மாதிரி கடினமான காலகட்டத்தில், காலங்களில் நம்ம செல்லுகிற வேலையில அநேகருக்கு இந்த மாதிரி உணர்வு இருக்கும். என்னடா இப்படி போயிடுச்சு, எல்லாத்தையும் தூக்கி வீசிட்டு போயிடலாம். Even many want to die. அநேகர் மரணம் கூட வந்தாலும் நல்லதுன்னு நினைக்கிறாங்க. இப்படின்னா அவ்வளோ கஷ்டம், துன்பம், பிரச்சனை, so much difficulty. Everybody wanted to give up. I'm sure you also have felt like that. You wanted to give up. You know, many of us go through this. Whether we are Christian or not, we all go through that. நம்ம கிறிஸ்தவர்களோ கிறிஸ்தவர்கள் அல்லையோ எல்லாமே இதை கடந்து செல்லுகிறாங்க. And we also feel at this moment the love of God is so difficult to see. You see, we cannot even feel the love of God sometimes. You see, it seems that God is so far away from our reach. இந்த காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் அன்பை கூட நம்ம உணர முடியல அநேகருக்கு. ஆண்டவர் எங்க? ஆண்டவர் சில நேரத்தில் நம்ம பக்கத்தில் இல்லாத போல தெரியுது. அவரை தொடக்கூட முடியல. அவர் நம்ம பக்கத்தில் இல்லாத போல இந்த மாதிரிலாம் உணர்வு. You see, no? That's how we feel in difficult times. கடினமான கஷ்டமான சூழ்நிலையில, காலங்களில் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு உணர்வு வரும். இது இயற்கை. This is natural. Every human being will go through. You see, but the Bible says we are more than conquerors through Christ. ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது, நாம் கிறிஸ்து மூலமாக எல்லாவற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதே வேளையில 35வது வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம். Let's read verse 35. Who shall separate us from the love of God? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Romans chapter 8 verse 35. Romans. உமது நிமித்தம் எந்நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம். 37. 38. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவதூதர்களானாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும் வல்லமைகள் ஆனாலும் நிகழ்காரியங்கள் ஆனாலும். No, not that one. Who shall separate us from the love of God? தேவனுடைய அன்பிலிருந்து யார் நம்மளை பிரிப்பா? அந்த வசனம் 35, Romans chapter 8. It's not yet. 35, it's not yet. It's not yet. Romans 8. No, it's not yet. கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? உபத்திரவமோ, வியாகுலமோ, துன்பமோ, பசியோ, நிர்வாணமோ, நாசமோசமோ, பட்டயமோ. எத்தனாவது வசனம்? 36. தமிழ்ல 36, ஆங்கிலத்துல 35. Who shall separate us from the love of God? கிறிஸ்துவோட அன்புல இருந்து யார் நம்மை பிரிக்க முடியும்? What can separate us? In this verse, they are mentioned 7 things, 7 types of difficulties. 7 types of difficulties that even if it comes, cannot separate us from the love of God. இதுல 7, இந்த வசனத்துல 7 மாதிரியான
துன்பங்கள், கஷ்டங்கள் குறித்து சொல்லப்படுகிறது. It says the 7 things are the first one tribulation, distress, second, third persecution, fourth famine, fifth nakedness, six danger, and 7 sword. 7 difficulties. He said, what can separate us from the love of God? These 7 difficulties or dangers, it covers every difficulty in our life that a human being can go through. இந்த 7 மாதிரியான காரியங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது. இந்த 7 உலகத்துல எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் மனுஷன் போனாலும் இதெல்லாம் எல்லாமே இந்த 7 அடங்கி இருக்கிறது. வாசிப்போம் ஒண்ணு பாருங்க. தமிழ்ல கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? யார் பிரிக்க முடியும்? ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. What can separate us from the love of God? It is a question. And உபத்திரவமா, வியாகுலமா, துன்பமா, பசியோ, நிர்வாணமா, நாசமோ, மோசமோ, பட்டயமோ. நாசம், மோசம் ஒண்ணு, அப்புறம் பட்டயம். 7 காரியங்கள் இல்லைங்களா? இந்த 7 காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட இந்த 7 காரியங்கள், வாழ்க்கையில் எல்லா கஷ்டங்களும் இந்த 7 காரியத்தில் தான் அடங்கி இருக்கிறது. All kinds of difficulty and hard times are all is included in these 7 things. But let us categorize these 7 different types of difficulty into 4 groups. I want to divide it into just 4 groups. I want to put all these 7 into 4 groups. இந்த 7 காரியங்களை நான் 4 குரூப் என்ன சொல்றது, 4 பகுதியாக பிரிக்கலான்னு இருக்கேன். 7 இருக்குது. அந்த 7ஐயும் 4 ஆக்கிடுவோம். 4 எப்படி 4 ஆக்குறது? How to make this 7 4? Okay, let us say the first thing the Bible says is tribulation and distress. Tribulation and distress can come under one title, can come under this, both can come under what we call hard times. Hard times. Tribulation and distress, we join together and we call them hard times, the first group. தமிழ்ல வந்து சொல்லப்படுகிறது என்னது? உபத்திரமோ, வியாகுலமோ. தெரியுங்களா? உபத்திரமோ, வியாகுலமோ. இத ரெண்டும் ஒன்னா சேர்த்து என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? கடினமான காலங்கள். கடினமான காலங்கள்னு சொல்லுவோம். இத ரெண்டையும் சேர்த்து உபத்திரமோ, வியாகுலமோ ஒன்னா சேர்த்து ஒன்னாக்கிட்டு கடினமான காலங்கள்னு சொல்லுவோம். கடினமான காரியங்கள், கடினமான காரியங்கள். Hard times or hard things. Okay. The second one, in fact there is some difficult in different things in English, I think in Tamil. Tribulation, and then it says persecution. Persecution we can call just persecution. தமிழ்ல வந்து என்ன இருக்குது? துன்பமோ. துன்பம். ஆக்சுவலி தமிழ்ல திருப்பி வாசிப்போம் பாருங்க. தமிழ்ல கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? உபத்திரவம். உபத்திரம் இல்ல. உபத்திரம் வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து 3வது போட்டிருக்கு. ஆனா தமிழ்ல வந்து போட்டுட்டாங்க. சரிங்களா? சரி, அப்ப 2வது என்னது? வியாகுலமோ, துன்பமோ. ஓகே, வியாகுலமோ, துன்பமோ. இத வந்து வியாகுலமோ, துன்பத்தையும் கடின காலமா வச்சுக்குவோம். கடின காலம், கடின நேரம், கடினமான காரியங்கள்.
உபத்திரம் வந்து உபத்திரமா வச்சுக்குவான். ரெண்டாவது வந்து உபத்திரம். மூணாவது வந்து நம்பர் 3, famine and nakedness come under lack. We lack. அடுத்தது என்னது? பசியோ நிர்வாணமோ. பசியோ நிர்வாணமோ வந்து எப்படியா வச்சுக்கொள்வோம்? பற்றாக்குறை, இல்லாட்டி குறைபாடு. பற்றாக்குறை இல்லாட்டி குறைபாடு, அந்த அந்த அதுல வச்சுக்கொள்வோம். The last one, danger and sword can come under facing death. Facing death. நாசமோ பட்டயமோ. நாசமோ பட்டயமோ இல்ல, நாசம் மோசம் வந்து ஒண்ணு. ஆக்சுவலி பார்க்க போனா தெரியுங்களா, நாசம் மோசம் ஒண்ணு. நாசம் மோசம் வந்து ஒண்ணு, ரெண்டு இல்ல. நாசம் மோசம் ரெண்டு அல்ல, ஆக்சுவலி அது ஒண்ணு. நாசம் மோசம் ஒண்ணு. நாசம் மோசம் பட்டயம் இல்லைங்களா? இத ரெண்டையும் என்ன தெரியுங்களா, மரணத்தை எதிர்கொள்கிறது. மரணத்தை எதிர்கொள்கிறது. இது 4 கேட்டகரி. Let me say it like this. Okay, the first one is hard times. முத வந்து கடினமான காலம் இல்லைங்களா? செகண்ட் ஒன் persecution. இரண்டாவது காரியம் உபத்திரம். நம்பர் 3 lack. மூன்றாவது பற்றாக்குறை இல்லாட்டி குறைபாடு. மூன்றாவது. நம்பர் 4 when facing death. நான்காவது மரணத்தை எதிர்கொள்ளுகிறது இல்லைங்களா? இந்த 4 காரியங்கள். இந்த 7 காரியத்தை 4 காரியமா ஆக்கிடுறோம் நம்ம. So we are more than conquerors. The Bible says we are more than conquerors. வேதம் சொல்லுகிறது நம்ம எல்லாவற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள். In Greek it means complete triumph. That means we are completely have victory, have overwhelming victory, conquer overwhelmingly. இந்த முற்றிலும் நம்ம ஜெயம் கொள்ளுகிறோம். அப்பனா நம்ம வாழ்க்கையில தோல்விக்கு இடம் இல்ல, பேச்சு இல்லைன்ற அர்த்தம். That means there is no failure. God can give us victory like that, a complete victory. See now, because God sees victory in His point of view. God doesn't see victory in our point of view. God sees victory in His point of view, through His eyes. ஆண்டவர் ஜெயத்தை நம்ம பார்வையில பார்க்கல, அவரோட பார்வையில பார்க்கிறாரு. God sees victory and triumph more than conqueror. God sees how He sees through what Christ has already conquered. He sees the conquering through the finished work of Jesus Christ on the cross of Calvary. Amen. You see, so when God the Father sees and the Bible says we are more than conquerors, when Paul says we are more than conquerors, he is basing it on what Christ has done on the cross and what Christ will do at the end. In the future, in the last days, how Christ will completely win the battle. So, it is based on that he is saying that we are more than conquerors. Amen. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சிலுவையில வெற்றி சரக்க பண்ணி வெற்றி கொடுத்தார் இல்லைங்களா? வெற்றி விளங்க பண்ணிவிட்டார். அதை வைத்து அதையும் கடைசி காலத்துல நமக்காக ஆண்டவர் முற்று முழுவதும் ஜெயம் கொடுப்பார்ல, அந்த ரெண்டையும் வச்சுதான் பவுல் சொல்லுகிறாரு, நாம் முற்று முழுவதும் ஜெயம் கொண்டுட்டோம், ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள். அவரு செய்து முடிச்ச காரியத்தினால, செய்து முடிச்சு செய்து கொண்டே இருக்கிற காரியத்தினால, what Christ has done and continually doing, giving us victory. That's on that basis, on that understanding, he says we are more than conquerors. அந்த அடிப்படையை வைத்து கிறிஸ்து செய்து விட்டார்,
தொடர்ந்து கிறிஸ்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறார்ல, அந்த அடிப்படையை வைத்து சொல்லுகிறாரு, நம்ம முற்றும் முழுவதும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள். We are more than conquerors in the midst of spiritual warfare, both within and without. நம்ம எல்லாவற்றிலும் மேற்கொள்ளுகிறவர்கள், ஆவிக்குரிய ரீதியில மேற்கொள்ளுகிறவர்கள். உள்ளுக்கும் வெளியும், உள்ள போராட்டம் வெளிய போராட்டம், இந்த ரெண்டு போராட்டத்திலையும் ஆண்டவர் நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிறார். நான் ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமை நமக்கு இருக்குது. We can win inside and outside. Our struggle is not only inside, but our struggle is also outside. Our struggle is not only outside, but our struggle is also inside. நம்மளோட போராட்டம் வெளியில ஒண்டி அல்ல, நம்மளோட போராட்டம் உள்ளுக்கு இருக்கிறது. நம்மளோட போராட்டம் உள்ளுக்கு ஒண்டி இல்ல, நம்மளோட போராட்டம் வெளியும் இருக்கிறது. So God will help us to give us. God will already He is one inside, He has one outside. You see now, He in fact He has won the battle. அவர் உள்ளுக்கும் ஜெயிச்சிட்டாரு, வெளியும் ஜெயிச்சிட்டாரு. அவரு பிரகாரம் ஜெயிச்சிட்டாரு. The final is we already won. Christ has won, therefore we has also won. The final. You see, we are now running. We are running. Oh, now we may not running first. We may running second, or we may be running last. But when you come to the finishing line, you will be the winner. That's how God sees us. நம்ம இப்ப ஓடுறோம், அந்த ஓட்ட பந்தயத்துல ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். இப்ப இல்லீங்களா, ஒரு காலம் நம்ம முன்னுக்கு வரல, இப்ப நம்ம ரெண்டாவது வரலாம், ஒரு காலம் மூணாவது வரலாம், ஒரு காலம் நடுவுல வரலாம், ஒரு காலம் கடைசியா கூட வரலாம். ஆனா அந்த முடிக்கிற நேரத்துல நம்ம ஜெயம் கொண்டுருவோம். அப்ப ஆண்டவர் எதை பார்க்கிறாரு? இப்ப உள்ள சூழ்நிலையை பார்க்கல, அந்த கடைசி சூழ்நிலையை பார்க்கிறாரு. You see, God sees that future and He knows that you will be able to win. Why? Because Christ has won and He will give us victory. God will give us victory. ஆண்டவர் நமக்கு ஜெயம் கொடுப்பார். That's why the Bible says we are more than conquerors through Christ. அதனால வேதம் சொல்லுது, கிறிஸ்து மூலமாக நம்ம முற்றும் முழுவதும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள். When the Bible says we are more than conquerors, that means we are in a warfare. We are going through a warfare, an intense conflict, a lifelong warfare. முற்று முழுதும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் சொல்ல வார்த்தை. அந்த வார்த்தை ஜெயம் என்ற வார்த்தை என்னத்தை வெளிப்படுத்துகிறதுனா, நம்ம ஒரு யுத்தத்தில் இருக்கிறோம். நம்ம ஒரு யுத்தத்துல இருக்கிறோம், ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் இருக்கிறோம். வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த யுத்தம் இருக்கும். That's why Ephesians chapter 6 says our warfare, is not with flesh and blood, but with principalities, powers and authorities and dominion and the powers of the air. அதனால எபேசியர் 6 நம்ம வாசிக்கிறோம், நம்மளோட மாம்சத்தோடு யுத்தத்தோடு நம்மளோட போராட்டம் இல்ல, நம்மளோட போராட்டம் ஆவியோடு, துரைத்தனங்கள் அதிகாரத்தோடு போராட்டம். We are battling against an unseen foe. நம்ம காண முடியாத ஒரு எதிரியோடு நம்ம போராடி கொண்டு இருக்கிறோம். The devil is trying to trap us in every way. பிசாசானவன், எதிரியானவன் நம்மளை எப்படியாச்சும் வழக்குல மாட்டணும்னு நினைக்கிறான் அவன்ல சூழ்ச்சினால. But God is always giving us victory. God is also there. He is always giving us victory. ஆண்டவர் அங்கிருந்து நமக்கு எப்போதுமே வெற்றி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. So the Christian life is not a life of picnic and holiday. You see, it's not a pastime or pleasure time. It is not a romantic time. Christian life is not a romantic life. It's not a honeymoon life. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அது நம்ம ஒரு பிக்னிக் போற வாழ்க்கை இல்ல, இல்லையா? பிக்னிக் வாழ்க்கை இல்ல, லீவுக்கு போற வாழ்க்கை இல்ல, தேன் நிலவு வாழ்க்கை இல்ல. ஆனாலும் போராட்டம்,
போராட்டம். அப்ப நான் சொல்றேன், நீங்க கல்யாணம் பண்ணி தேனி நிலவுக்குலாம் போவாதீங்கன்னு நான் சொல்லல. I'm not saying you when you marry don't go to honeymoon. I'm not saying all that. But the Christian life, even in your honeymoon, there is a warfare going on. உங்க தேன் நிலவுல கூட ஒரு போராட்டம் போய்கொண்டே இருக்கிறது, ஆவிக்குரிய போராட்டம். You see, so it's not an easy path. The Christian walk and journey is not an easy walk. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பயணம் ஒரு சுலபமான பயணம் அல்ல. You see, we are from start to the finish, it is war. The moment you accept Jesus Christ until you die and see Jesus face to face, it is going to be warfare. நீங்க ஆண்டவர் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட நாளில் இருந்து நீங்க மரித்து ஆண்டவர் இயேசு சந்திக்கிற நாள் வரைக்கும் போராட்டம். இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதுல சில நேரத்துல கர்ப்பத்திலே ஆரம்பிச்சிருது போராட்டம். Sometimes the warfare starts even in the womb itself. Sometimes when you are born, you see, சில நேரத்துல பிறக்கிற வேலையில் ஆரம்பிக்குது. So it's warfare. Life is a warfare. வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம். But God gives us victory. That's why in 2 Timothy 2:3 says, as a good soldier of Christ, endure hardship. ஒரு கிறிஸ்துவோட போர் வீரர் போல நல்ல போராட்டத்தை போராடு. And then he says, put on the armor of God. The full armor of God. Ephesians chapter 6, 10-11 says, put on the full armor of God. எபேசியர் 6:10-11 சொல்லப்படுகிறது, தேவனோட முழு சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ளு. இல்லையா? We don't take out the armor of God. We have, the moment you accept Jesus until the day you die, you are not going to take out the armor of God. You're going to wear it forever and ever because you are in a warfare. இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட நாளிலிருந்து நீ மரிக்கிற நாள் வரைக்கும், ஆண்டவரை முகமுகமா சந்திக்கிற நாள் வரைக்கும், அந்த தேவனோட என்ன சொல்லுகிறது, சர்வாயுத வர்க்கத்தை நீ தரித்து கொண்டுதான் இருப்பார். அவுக்கிறதுலாம் இல்ல. So we are in a warfare, the Bible says. But in all these things we can become more than conquerors. How? Through Christ. எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்ம வெற்றி கொள்ள முடியும். Because God has put something within us that we can become overcomers. ஆண்டவர் ஏதோ அவரோட வாழ்க்கையை நமக்குள்ள டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறார், அதனால நம்ம மேற்கொள்ள முடியும். The first one, let's look at the first one. The four category, we have divided it into four category. So let's look at each one separately. 4 பகுதியாக பிரிச்சிட்டோம். இந்த 4 பகுதியும் ஒன்று ஒன்றாக பார்ப்போம். Firstly, we are more than conquerors in hard times. We are more than conquerors in hard times. கடினமான காலங்களில் நாம் அதிகமாய் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள். கடினமான காலங்களில் நாம் அதிகமாய் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள், அதிகமாய் மேற்கொள்ளுகிறவர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The question is, when we go through painful times, difficult times, hard times, does that mean God has abandoned us? That He does not love us? Does that mean that God has abandoned us or does not love us? No, He still loves us. He has not abandoned us. கடினமான காலகட்டங்களில் துன்பங்கள், பிரச்சனை, கஷ்டம், தொல்லை, இப்படியாக இந்த மாதிரியான செல்லுகிற வேலையில ஆண்டவர் நம்மளை கைவிட்டுட்டாராங்க. ஆண்டவர் நம்ம நேசிக்கிறது இல்லையா? இல்ல, அவர் நேசிக்கிறாரு, அவர் கை விடல. He is always with us. He never leave us, never forsake us. நம்மளை கைவிடுகிறதே இல்ல. In hard times we can become more than conquerors, the Bible says. கடினமான காலங்களில், கடினமான சூழ்நிலைகளில் நாம் ஜெயம் கொள்ள முடியும், நம்ம மேற்கொள்ளுகிறவர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. You see, in fact, when we go through difficult times, you and I may not realize God is even more closer to us.
The problem is we just cannot discern Him, cannot see it, cannot sense, but God is near. நாம் கடினமான துன்ப பிரச்சனை கஷ்ட காலத்துல செல்லுகிற வேலையில ஆண்டவர் நம்மள இன்னும் நெருக்கமா இருக்கிறாரு. God is nearer to us. ஆண்டவர் இன்னும் நெருக்கமா இருக்கிறார். ஆண்டவர் இன்னும் நம்மள கிட்டி இருக்கிறார், நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறாரு. பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம அவரை உணர முடியல, அவரை காண முடியல, பார்க்க முடியல, கேட்க முடியல. ஆனா இன்னும் நெருக்கமா இருக்கிறாரு. Why we cannot hear? Because we are engulfed with all our problem. Our focus is on our problem. We are so much distracted that we cannot see or hear God or sense Him. ஏன் தெரியல, நம்மளுடைய சிந்தனை எல்லாமே பிரச்சனை துன்பம் அதிலே நம்ம ஈடுபடுகிறதுனால நம்ம அவரை உணர முடியல, அவரை காண முடியல, அவரை கேட்க முடியல. ஆனா அவர் நம்ம கிட்டதான் இருக்கிறார். He is near with us. You see, no? There are always two reasons why we go through difficult times or good times. ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஏன் நம்ம கடினமான காலம் இப்ப போறோம். நல்ல காலமோ கடினமான காலமோ ஏன் சொல்றோங்க? Firstly, there are two reasons why we go through, why God allows us to go through. ஏன் ஆண்டவர் அனுபவிக்கிறாரு கஷ்ட காலம், துன்பமான காலம்? Firstly, to be Christ's ambassador to those around us, around you in the present time, that you and I are ambassadors, and to prepare us for the future. That is the first thing. God allows difficult times so that you can be an ambassador of Christ at the present time and prepare you for the future. That's why God allows us to go through difficult times. ஏன் கடினமான காலங்களில் ஆண்டவர் அனுபவிக்கிறாரு, நம்ம கடந்து செல்லுகிறோம்? ஏன் தெரியுங்களா? அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்காக இந்த நிகழ்காலத்துல கிறிஸ்துவுக்காக நம்ம அவரோட பிரதிநிதி, பிரதிநிதி தானே, அவரோட பிரதிநிதியா இருந்து நம்ம எதிர்காலத்துக்காக தயார் பண்ணுகிறாரு. நம்மளுடைய எதிர்காலத்துக்காக ஆண்டவர் தயார் பண்ணுகிறாரு. God is preparing us for the future. Secondly, to honor God in our immediate circumstances and to be conformed into the image of Christ. To honor God or to glorify God in the immediate circumstances and to be conformed into the image of His Son Jesus Christ. இரண்டாவதாக ஆண்டவரை கனப்படுத்தி இருக்கிற சூழ்நிலையிலே ஆண்டவரை கனப்படுத்தி இல்லாட்டி மகிமைப்படுத்தி அதிகமாக கிறிஸ்துவோட ரூபத்துல மாறுபடியாக. So that's why we go through difficult times. Difficult times is not to destroy you but to make you. கடினமா காலம் நம்மள அழிக்கல, ஆனா நம்மள உருவாக்க. You see, so trials and difficulties, hard times are part of a Christian life, part of a child of God. கஷ்டம், துன்பம், கடினமான காலங்கள், சூழ்நிலைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகளோட அது ஒரு பாகம். It's not an exception. அது தவிர்க்க முடியாது, சொல்ல முடியாது. எனக்கு கஷ்டம் வராது, நான் இயேசுவோட பிள்ளை, கஷ்டம் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது. You cannot say because I'm a child of God, difficult times won't come. No. It is part. Why? The Bible says so. Philippians chapter 1 verse 29. Let's read Philippians chapter 1 verse 29. Philippians 1:23. For to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in Him but also to suffer for His sake. ஏனெனில்
கிறிஸ்துவின் இடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்கு மாத்திரமல்ல, அவர் நிமித்தமாக பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. It has been granted. அருளப்பட்டிருக்கிற, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? நம்ம எப்போதும் அபிஷேகம்னா பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை தான் நம்ம நினைப்போம். அதோடு சேர்ந்து பரிசுத்த ஆவியார் அபிஷேகத்தோடு சேர்ந்து பாடும் வருது. அதுக்குள்ள இருக்குது, நம்ம அறியறது இல்ல. You see, when we go through difficult, it been granted. The word granted also means anointed. Can be also say anointed. அருளப்பட்டிருக்கிறது இந்த வார்த்தை அபிஷேகம் என்று கூட பயன்படுத்தலாம் இல்லையா? அப்ப நம்ம அபிஷேகம் ஆவினால ஒன்றே அபிஷேகப்படுகிறது இல்லைங்க. ஆவினால அபிஷேகப்படுகிற வேலையில உபத்திரமும் கூட அது வருகிறது. என்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஆவினால நிரப்பப்பட்டாரோ, வேதம் சொல்லுகிறது, அவரை ஆவியானவர் வனாந்தரத்துக்குள்ள நடத்தினார். பிசாசினால 40 நாள் 40 இரவு சோதிக்க. ஆவினால் நிரப்பப்பட்ட உடனே ஆவினால் அபிஷேகம் பண்ண அடுத்த காரியமே, when Jesus Christ was baptized in the Holy Spirit, after his water baptism, he was baptized. The Bible says the Holy Spirit drove him into the wilderness to be tested by the devil 40 days and 40 nights. You see? So when you're filled with the Holy Spirit, you're baptized, you are baptized, you are anointed. You see, the moment you are anointed, not only to believe and serve, but also to suffer. அருளப்பட்டிருக்க, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்க ஆவினால நம்மளோட அழைப்பு நம்புறதுக்கு கொண்டு இல்ல, பாடுபடுறதுக்கும். We are called not only just to believe in Christ, but also to suffer. Let's read 1 Peter chapter 1 verse 4 to 7. 1 பேதுரு 1:4-7 வரைக்கும். God has reserved a priceless inheritance for his children. It is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay. And God in his mighty power will protect you until you receive this salvation, because you are trusting him. It is revealed on the last day for all to see. So be truly glad. There is wonderful joy ahead, even though it is necessary for you to endure many trials for a while. These trials are only to test your faith, to show that it is strong and pure. It is being tested as fire tested and purifies gold, and your faith is far more precious to God than mere gold. So if your faith remains strong after being tried by fiery trial, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Christ Jesus is revealed to the whole world. அவர் இயேசு கிறிஸ்து மரித்தோரில் இருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததும் ஆகிய சுதந்திரத்துக்கு ஏதுவாக ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தமது மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் ஜெனிப்பித்தார். கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற இரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதிலே நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள். ஏனென்றால் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதுதான். சந்தோஷப்படுங்க, துன்பப்பட வேண்டியது அவசியம். அவசியம் நினைச்சு கொள்ளுங்க, அவசியம். கடினமான காலம் அவசியம். Endure trial. Trial is necessary, the Bible says. Let's தொடர்ந்து வாசிப்போம். இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் பலவிதமான சோதனைகளினாலே துக்கப்படுகிறீர்கள். அழிந்து போகிற பொன் அக்கினியிலே சோதிக்கப்படும். அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்றதாய் இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு
இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும். எப்படி ஒரு பொண்ணு அக்னியில போடப்பட்டு வருகிற வேலையில அது சுத்தப்படுகிறதோ அதே போல நம்மளோட விசுவாசமும் சோதிக்கப்படும், அக்னினால சோதிக்கப்படும். You see, we have to go through trials. It's part of a Christian life, so that your faith will become stronger and stronger. God is preparing us for the future. He is making our faith stronger and stronger. ஆண்டவர் நம்மளோட விசுவாசத்தை பலப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறாரு. You know, God is making us stronger. ஆண்டவர் நம்ம பலப்படுத்தி, விசுவாசம் அக்னிக்குள்ள போகணும். கஷ்டத்துக்குள்ள போனா எப்படி பொண்ணு அக்னியில போய் சுத்தமா வருகிறதோ அதே போல நம்மளோட விசுவாசம் சோதிக்கப்படும். The more you go through the fire, the more God will be glorified. And at last, because your faith will become stronger and stronger. எவ்வளவு கஷ்டமான காலம் போகிறோமோ அவ்வளோ ஆண்டவர் மகிமைப்படுவார். ஏன் தெரியுங்களா? நீங்க உங்க ஆவியிலே நீங்க பலப்பட்டு கொண்டே இருக்கீங்க. உங்க ஆவி சுத்தப்படுகிறது, பலப்படுகிறது, உறுதிப்படுகிறது. If we don't go through trial, then our faith is weak. நம்ம கடினமான காலம் நம்ம விசுவாசம் சோதிக்கப்படலைன்னா நம்ம விசுவாசம் பலவீனமா இருக்கிறோம். பாருங்களேன், இந்த பொண்ணு அக்னியில போடும் போது அது அழியே போவாது, அது இன்னும் விலை உயர்ந்ததான் வரும். அதே போலதான் நம்மளோட விசுவாசம் சோதிக்கப்படுகிற வேலையில, நம்ம கடினமான காலத்துல போகிற வேலையில அது நம்மளை அழிக்காது, ஆனா நம்மள இன்னும் சுத்தமாக்கும், இன்னும் பரிசுத்தமாக்கும், இன்னும் நம்மளோட விசுவாசம் உயர்ந்ததாக்கும். So difficult times is part of this thing. See, why God allow us to go through difficult times? Because God gave you this life and He knows you are strong enough to live it. ஆண்டவர் இந்த வாழ்க்கையை நமக்கு கொடுத்தார், ஜீவனை. சரிங்களா? அப்ப கடினமான காலத்துல அவர் அனுபவிக்கிறார்னா ஆண்டவர் இந்த ஜீவனை கொடுத்தார்ல, அவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு பலன் இருக்குன்னு. You and I don't know our own strength, but God knows our strength. He knows you have the power to go through. அவருக்கு தெரியும் உனக்குள்ள வல்லம் இருக்கு, நீ போக முடியும். Because the life that God has given us is an indestructible life, is an everlasting life, is a life of God. The life, the DNA of God is inside you. You can go through and become a champion. God knows that. Only we don't know that we are a champion. Only we have forgotten that we have the life, indestructible life of God. ஆண்டவர் அவருடைய ஜீவனை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு, அவருடைய அழிவில்லாத ஜீவனை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு, அவருடைய நித்திய ஜீவன். சரிங்களா? அந்த நித்திய ஜீவன் நமக்குள்ள இருக்குது, அந்த ஜீவனோட வல்லமை நமக்குள்ள இருக்குது. அதனால ஆண்டவருக்கு தெரியும் அந்த 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 ஜீவன் எல்லா கஷ்டத்தையும் துன்பத்தையும் மேற்கொள்ள அதுக்கு திராணி இருக்குதுன்னு ஆண்டவருக்கு தெரியும். ஆனா நமக்கு தான் தெரியல, நம்மளோட வல்லமைய நமக்கு தெரியல, நம்மளோட பலனை நமக்கு தெரியல. நமக்கு தெரியலன்னு ஆண்டவர் அதை அனுபவிக்காம இருக்க மாட்டாருங்க. உனக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ, ஆண்டவர் அந்த கஷ்ட காலத்தை அனுபவிக்கிற. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நீ கடைசியில ஜெயித்திருவேன்னு அவருக்கு தெரியும். Whether you recognize your strength or not, God knows that because His life is inside you, He knows that you can become a champion. Whether you believe or not, it's not His problem, because He believes in you. நம்ம விசுவாசிக்கிறோமோ இல்லையோ அது அவருக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஏன்னா அவர் உங்களை விசுவாசிக்கிறாரு. Tough times never last, but tough people do. I repeat, tough times never last, but tough people do. Because of the indestructible life of God. கடினமான காலம் ரொம்ப நாள் இருக்காதுங்க, ஆனா கடினமான ஜனங்கள் ரொம்ப காலத்துக்கு இருப்பாங்க. கஷ்டமான காலம் ரொம்ப நாள் இருக்காது, ஆனா பலமான ஜனங்கள் ரொம்ப நாள் இருப்பாங்க. So
Hard times make us strong and tough Christians. கஷ்டமான காலங்கள் நம்மள உறுதியான கிறிஸ்தவர்களாக பலனான கிறிஸ்தவர்களா உருவாக்குகிறது. Hard times does not make you weak and flinty. கடினமான கஷ்டமான காலம் நம்மள பலவீனமாக ஆக்குறது இல்ல, நம்மள பலவான்களா ஆக்குறது. அது நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. Hard times prepares you. கடினமான காலம் நம்மள உருவாக்குகிறது. Roman chapter 5 verse 3 and 4. ரோமர் 5:3-4. And not only that, but we also glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. அது மாத்திரமல்ல, உபத்திரவம் பொறுமையையும், பொறுமை பரீட்சையையும், பரீட்சை நம்பிக்கையையும் உண்டாக்கிறது என்று நீங்கள் அறிந்து உபத்திரவங்களிலேயும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம். உபத்திரம் என்ன உருவாக்குகிறது? பொறுமையை உருவாக்குகிறது. Tribulation produces patience. You see, when you pray, God give me patience, God doesn't give patience, He gives tribulation. நீ ஜெபிக்க வரியா, நீ ஆண்டவரே எனக்கு பொறுமையை கொடுங்கன்னு, ஆண்டவர் பொறுமையை கொடுக்க மாட்டாருங்க. என்னத்தை கொடுப்பார் தெரியுங்களா? உபத்திரத்தை தான் கொடுப்பாரு. Because only tribulation will produce patience. உபத்திரம் தான் பொறுமையை உருவாக்கும். உபத்திரம் இல்லாமல் பொறுமை உருவாக்கப்படாது. If there is no tribulation, then it doesn't produce us patience. And the Bible says, patience produces perseverance. You see, perseverance. Perseverance produces character. Character produces hope. தமிழ்ல வாசிப்போம் பாருங்க. திருப்பி அதே வசனத்தை. அது மாத்திரமல்ல, உபத்திரவம் பொறுமையையும், உபத்திரம் பொறுமையை உருவாக்கும். பொறுமை பரீட்சையையும், பரீட்சை ஆனா ஆங்கிலத்துல போட்டிருக்கு கொழுக. பரீட்சைனா என்ன தெரியுங்களா? கொழுக. பரீட்சை நம்பிக்கையையும் உண்டாக்குகிறது என்று நாங்கள் அறிந்து. பரீட்சைனா என்ன தெரியுங்களா? கொள்கை. நீ பரீட்சை பாஸ் பண்ணிட்ட அப்படின்னா உன் கொள்கையில பாஸ் பண்ணிட்ட. உபத்திரம் பொறுமையை கொண்டு வரும், உருவாக்கும். பொறுமை என்னத்து உருவாக்கும்? கொள்கையை உருவாக்கும், நல் ஒழுக்கத்தை உருவாக்கும். நல் ஒழுக்கம் என்னத்தை உருவாக்கும்? நம்மளுக்கு நம்பிக்கை உருவாக்கும். James chapter 1 verse 2 and 2 to 4. James chapter 1 verse 2 to 4. யாக்கோப் 1வது அதிகாரம் 2-4 வரைக்கும். My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. And let patience work its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. 2, 3 and 4. என் சகோதரரே, நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் போது உங்கள் விசுவாசத்தில் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள். நீங்கள் ஒன்றிலும் குறை உள்ளவர்களாயிராமல் பூரணராயும் நிறைவுள்ளவர்களாயும் இருக்கும்படி பொறுமையானது பூரண கிரிகை செய்ய கடவது. பாருங்க, பொறுமை கஷ்டம் துன்பம் பொறுமையை உண்டாக்கும் இல்லையா? அது பூரண கிரிகை உண்டாக்கும் இல்லையா? நம்மள முழுமையாக்கும். அதனால்தான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு? இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறார் வாழ்க்கையில. That's why God allows difficult times. Hard times produces perseverance. Perseverance produces character and hope. Hard time produces inspiration. கடினமான காலம் கஷ்டங்களை உருவாக்கும், நம்மளோட பொறுமையை உருவாக்கும். பொறுமை கொள்கையை உருவாக்கும், கொள்கை நம்பிக்கையை உருவாக்கும். Yeah. The Bible says when you go through the fire,
It will not burn you. When you go through the water, you will not drown. In the Old Testament, பழைய ஏற்பாடுல சொல்லப்படுகிறது இல்லைங்களா, நீங்க அக்னியில போனாலும் அது உங்களை எரிக்காது, நீங்க தண்ணீர்ல போனாலும் நீங்க முழுக மாட்டீங்க. God is able to take care of you. Hard times produces character. கடினமான காலம் நம்மளை உருவாக்குறது. Hard time doesn't last. Hard time doesn't last. கடினமான காலங்க நீடிக்காது. Psalms chapter 30 verse 5. Psalms 35. For his anger is but for a moment, his favor is for life. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம், அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு. கோபம் ஒரு நிமிஷம் தாங்க ஆண்டவர். சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும், விடிய காலத்திலே களிப்புண்டாகும். சாயந்தரத்துல என்ன உண்டாகும்? அழுகை, கஷ்டம், அழுகிறோம் சாயந்தரத்துல. தூங்கி முடிஞ்சு காலையில் என்னங்க சந்தோஷம். அப்ப கொஞ்ச காலம் தான், ஒரு நிமிஷம் தான் ஆண்டவர் கோபம். ஆனா அவருக்கு நீடிய கிருபை வாழ்நாள் முழுதும். ஆண்டவர் ஒரு நிமிஷம் தான் கோபப்படுறாரு. ஆனா நம்மளோட கோபம் இருக்குத வாரமா போவோம், சில இது மாசம் போவோம், சில இது வருஷம் போவோம், சில இது ஆண்டு காலமாக போவோம், சில பேருக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் போவோம் இல்லையா. ஆனா ஆண்டவரோட கோபம் எவ்வளவுங்க? ஒரே நிமிஷம். For a moment. God's anger is just for a moment. You see. But our anger, it can go weeks and months and years and century and millennium, some throughout life. சிலருங்களோட கோபம் வாழ்நாள் முழுவதும் கல்லறை வரைக்கும் போகும். Some anger can go until grave. You see, hard time doesn't last. கடினமான காலங்கள், கஷ்டம் காலங்கள் தொடராது. இந்த கோவிட் எப்பொழுதுமே தொடராதுங்க. ஒரு காலத்துல அதுக்கு முடிவு இருக்குது. This COVID will not go on forever and ever. It has a beginning, it has an end. அதுக்கு ஆரம்பம் உண்டு, அதுக்கு ஒரு முடிவு உண்டு. Everything under the heavens got a beginning and the end. வேதம் சொல்லுகிறது பூமிக்கு வானத்துக்கு கீழே எல்லாத்துக்குமே நேரம் இருக்குது. ஆரம்பத்துக்கு ஒரு நேரம் இருக்குது, ஒரு முடிவுக்கு ஒரு நேரம் இருக்குது. So it is not going to go forever and ever and ever and ever. This COVID is not forever. Suddenly it's going to stop one day. When God decides, press the button, it's going to stop just like that. ஆண்டவர் அந்த பட்டன் அமுக்குனாரு, டக்குன்னு நின்னுரும். I prophesy this to you. I prophesy this to you that it will not last. நான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்றேன், இது நீடிக்காது. Number 2, we are more than conquerors under persecution. We are more than conquerors under persecution. உபத்திரத்தில் நாம் அதிகமா ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள். உபத்திரத்தில் அதிகமா ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள். The question is, when we are mistreated, when we are treated unfairly, unjustly, when we go through difficulties, when we go through persecution, does that mean God does not love us? No, God still loves us. நம்ம உபத்திரம், கஷ்டம், அநீதியாக நம்மள நடத்தும் போது ஆண்டவரோட அன்பு நம்ம கிட்ட இல்லையாங்க? ஆண்டவர் நம்மளை நேசிக்கலையா? நேசிக்கிறாரு. அவர் அன்பு நம்மளை விட்டு போறதில்லை. We are more than conquerors even in persecution. உபத்திர வேளையிலே நாம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள். The Bible says in 2 Timothy 3:12, all who desire to live godly will be persecuted. 2 திமோத்தி 3:12 சொல்லப்படுகிறது,
பக்தியா வாழ்றவங்க, பரிசுத்தமாக நீதியாக வாழ்றவங்க எல்லாருக்குமே உபத்திரம் வரும். 2 திமோத்தி 3:12 வீட்டுல போய் படிச்சு பாருங்க, சொல்லப்படுகிறது. பக்தியாக நீதியாக பரிசுத்தமா வாழுகிற எவனும் நினைக்கிறான்ல, எவன் நினைக்கிறா பரிசுத்தமா வாழணும் என்று நினைக்கிற ஆண்கள், பெண்கள், சகோதர சகோதரிகள் எல்லாருமே, நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே உபத்திரத்துல கடந்து செல்லுவாங்க. Every brother, sister, man and woman who wants to live holy and righteous and clean will be persecuted. That's what the scripture says. 2 Timothy 3:12. I didn't give the verse, but you want to read, can? வாசிப்போம், அதை பாருங்க. 2 திமோத்தி 3:12. அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள். நீங்க மனதா இருக்கீங்களா? நல்லா வாழணும்னு, ஆண்டவர் பயந்து வாழணும் மனையா இருக்க, துன்பப்படுவ. வேதமே சொல்லிருச்சு, ஆண்டவரே சொல்லிட்டாரு. அப்புறம் என்ன கஷ்டம், துன்பம், கஷ்டம் ஏன் வருதுன்னு கேள்வி ஏன் கேட்கிறோம்? ஏன்னா நம்ம தீர்மானிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா? நீதியா வாழணும், பரிசுத்தமா வாழணும் நீ தீர்மானிச்சிட்டோம்ல. ஆண்டவருக்காக வாழணும்னு தீர்மானிச்சிட்டோம்ல. நீதியாக பரிசுத்தமாக ஆண்டவருக்கு பயந்து வாழணும்னு தீர்மானிச்சிட்டோம்ல. அப்ப உபத்திரம் வந்துதான் ஆகும். You have already decided to follow Christ. You already decided to live holy and righteous and pure and clean. You have decided to fear God and walk in His way. Therefore, you will be persecuted. So, don't complain about persecution. The sad reality is many of us are too soft. That's the problem. The problem with the present church and the early church is this. The present church is too soft. We are very flimsy, soft. We have a lot of chocolate soldiers in the church. ஆதி சபையரை பார்க்கல. இப்போ உள்ள சபை வந்து ரொம்ப சாஃப்ட். தமிழ் எப்படி சொல்லுவாங்க? சாஃப்ட், மிருதுவான, கொலன்னு கிடக்குறாங்க. சரிங்களா? சாக்லேட் போல, சாக்லேட் வீரர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க. சாக்லேட் பாருங்க, வெயில்ல வச்சா என்ன ஆயிரும்? உருகி போயிரும். Chocolate soldiers. Why we call? You put the chocolate in the heat or in the sun, it will melt. A lot of Christians are like that. But God wants to make tough and strong Christians. ஆண்டவர் வந்து உறுதியான, பலமான, கடினமான கிறிஸ்தவர்களை உருவாக்குகிறார். கடினமானனா நீங்க பலமா இருக்கிறது கிறிஸ்தவர்கள். We think this is not God's will. Many times we think difficulty, persecution and all difficult things, we think it's not God's will. சனத்துல கஷ்டம், துன்பம், கடினம், உபத்திரம் நம்ம நினைக்கிறோம் அது ஆண்டவர் சித்தம் இல்லைன்னு. யாருங்க சொன்ன ஆண்டவர் சித்தம் இல்லைன்னு? ஆண்டவர் சித்தம். To go through difficult and hard times, the Bible says it is God's will. For you are not only called to believe, but you are also called to suffer for Him. So if He has called you to believe and to suffer, then it must be God's will. வேத சொல்லுது இல்லையா? பிலிப்பியர் 1:29 வாசிச்சோம் இல்லையா? ஆண்டவர் நம்மள அவரை விசுவாசி கொண்டு அழைக்கல, ஆனாலும் பாடு அனுபவிக்கிறதுக்கும் அருளப்பட்டிருக்கீங்க. அப்பனா அது ஆண்டவர் சித்தம் தானங்க? சித்தம் இல்லையா? சித்தம் தான். இட்ஸ் காட்ஸ் வில். You know, in reality, all persecution, accusation is all part of the Christian life. Is come in a package. Kastam, tunbom, prachana, எல்லாம் வருது. But do you know, we have an intercessor in heaven. We have a Holy Spirit, the advocate, to help us. நமக்காக பரிந்து பேசுகிற பரலோகத்தில் இருக்கிற ஆண்டவர் இயேசு நமக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுகிறாரு. பூமியில நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறாரு.
God is praying every time. Jesus is praying for us that we will win, we will not lose, we will not fall. He knows. He is praying before the Father, giving you strength, so that you can go through difficult times and become a champion. You will not become a victim, but become a victor. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து விண்ணப்படுகிறார் பரலோகத்தில் நமக்காக. கடினமான காலங்களை செலுகிற வேளையில் ஆண்டவர் நம்மளுக்காக ஜெபம் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறாரு. நம்ம மேற்கொள்ளுவோம்னு ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்காரு. பரலோகத்திலே இயேசுவே நமக்கு ப்ரே ஜெபம் பண்றாருங்க. நம்ம ஜெயித்து தான் ஆவோம். Have you ever heard about this dream where the man dreamed he's walking in the beach and then he saw two pairs of footsteps, and then suddenly at difficult times he saw only one step of footstep, and he said, oh, when I was in good times God was with me, when I'm in difficult times God has left me. Only one footstep. இந்த கனவு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒருவன் கனவு கண்டான். அவன் பீச் என்ன சொல்றது, கடற்கரை ஓரத்தில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறான், மண்ணில், அந்த மணல்ல. அப்ப ரெண்டு காலு ரெண்டு பேர் நடக்கிறாங்க இல்லைங்களா? நல்ல காலத்துல ரெண்டு, அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கஷ்டமான காலத்துல ஒரு கால் பாதம் தான் இருக்குது இல்லைங்களா? ஒரு ஆள் நடக்கிறது தான் இருக்குது. அப்ப அவன் நினைக்கிறான், ஆண்டவரே என்னை விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே, நான் கடினமான காலத்துல நான் ஒண்டிதான் நடந்தேன்னு. No, and God said to him, in difficult times that was not your footstep, that is my footstep, I carried you. That's not your footstep, my son, that is my footstep, I carried you. கடினமான காலத்துல அந்த ஒரு கால் பாதத்தை பார்த்தல, அது வந்து உன்னோட கால் பாதம் இல்ல மகனே, அது என்னோட கால் பாதம். நான் உன்னை தூக்கி கொண்டு போனேன். அது உன்னோட கால் பாதம் இல்ல மகளே, அது என்னோட கால் பாதம், நான் உன்னை தூக்கிட்டு போனேன். You see, God is with us. You see, so persecution is part of the Christian life. So when you will be persecuted. Christians will be persecuted in the workplace, in society. Your children will be persecuted in school. It is all part of Christian life. கிறிஸ்தவர்கள் உங்களை உபத்திரப்படுத்துவாங்க, வேலை இடத்துல உபத்திரப்படுத்துவாங்க, அதிகாரிகள் உங்க உபத்திரப்படுத்துவாங்க, உங்க பிள்ளைகளை வந்து பள்ளிக்கூடத்துல உபத்திரப்படுத்துவாங்க, நம்மளோட விசுவாசத்துக்காக, உங்களோட விசுவாசத்துக்காக உபத்திரப்படுத்துவாங்க. You see now. But we must be able to overcome it and forgive, forget, move on. முன் சென்று கொண்டே இருக்கணும், மறந்து முன் சென்று கொண்டு தான் இருக்கணும். Joseph was persecuted by his own brothers, sold to a different country. But yet, what did he do? Did he get angry? You see, he forgave them and said, this is God's will. யோசேப்பை உபத்திரப்படுத்தினாங்க, அவங்க சொந்த சகோதரர்களே வித்துட்டாங்க அவரை. ஆனா கோவப்பட்டாரா, ஆத்திரப்பட்டாரா, என்ன மன்னிச்சு விட்டுட்டார் இல்லையா? God will make a way when there is no way. ஆண்டவர் பாதைய உபத்திர காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் பாதைய காமிப்பார். You see, in times of difficulty, God will make a way. The Bible says, Isaiah 43 verse 16, God will make a way. Isaiah 43:14 சொல்லப்படுகிற ஆண்டவர் வழி ஆயத்தப்படுத்துவார். Thus says the Lord, who makes a way in the sea and a path through the mighty waters. சமுத்திரத்திலே வழியையும் வழிய தண்ணீர்களிலே பாதையையும் உண்டாக்கி பாதையை உண்டாக்குவார் ஆண்டவர். You see, 1 Corinthians 10:13 says, no temptation has overtaken except such is common to man, but God is faithful, who will allow you to go through, allow you to be tempted beyond, will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make a way for escape, that you may be able to bear it.
மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை. தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு நம்பிக்கை கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார். God, the Bible says, God will make a way. God knows you, how much you can go through. He knows your strength, He knows your weakness, He knows everything. He knows if you can go through, He allows us to go through. ஆண்டவருக்கு தெரியும் இந்த சோதனையை நீ போக முடியுமா, இந்த கஷ்டத்தை நீ கடந்து செல்ல முடியுமா, போக முடியாத அவருக்கு தெரியும். உனக்கு எவ்வளவு திராணி இருக்கு, எவ்வளவு பலம் இருக்குது, எவ்வளவு விசுவாசம் இருக்கு அவருக்கு தெரியும். God knows how much strength you get, how much faith you have, how much you can go through. He knows. You see now. He will not let you go through beyond what you cannot go through. Amen. Amen. உன்னால போக முடியாதது ஆண்டவர் அனுமதிக்க மாட்டாரு. ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார்னா அவருக்கு தெரியும் உன்னால கடந்து செல்ல முடியும். என் மகனுக்கு பலம் இருக்குது, என் மகளுக்கு பலம் இருக்குது, அவன் மேற்கொள்ளுவான், அவன் மேற்கொள்ளுவா என்று ஆண்டவருக்கு தெரியும். Amen. He allows. You see now. The truth is this. Sometimes God will make a way for escape. Praise the Lord for that. God will make a way when there is persecution, difficulty. God will make a way for you to escape. Praise the Lord. சில வேளையில ஒவ்வொருத்தரும் கஷ்டம் துன்பம் வருகிற வேளையில ஆண்டவர் ஒரு வழி ஆயத்தப்படுத்துவார். வேதம் சொல்லுகிறது உனக்கு தப்பு வைக்கிறதுக்கு வழி ஆயத்த பண்ணுவார். God will make a way of escape. But other times He will allow you to go through the fire. He will allow you to go through the waters. Knowing that you have the power to go through. He knows that you can become victorious. Sometimes He allow. சில வேளையில அவர் வழியை திறக்க மாட்டார். சில நேரத்துல உபத்திரத்துல நம்மள அனுபவிப்பாரு, அக்னியில போவிடுவாரு, தண்ணீர்ல நடக்க வைப்பாரு. அவருக்கு தெரியும் நீ அதை மேற்கொள்ளுவ, அவருக்கு தெரியும். Sometimes He gives us a way to escape. Sometimes He never gives us the way of escape. சில நேரத்துல வழியை திறந்து விடுவார், சில நேரத்துல வழியை திறக்க மாட்டார். செங்கடல்ல ஆண்டவர் ஒரு வாட்டி தான் பிளந்தாரு, 1000 வாட்டி பிளக்கல. He only opened the Red Sea once, not 1,000 times. You see, He only opened the Jordan once and not 100 times. யோர்தான் நதியை ஒரு வாட்டி தான் திறந்தாரு, 100 வாட்டி இல்ல. சில நேரத்துல உபத்திர நேரத்துல ஆண்டவரே யுத்தம் செய்தாரு. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக ஆண்டவர் யுத்தம் செய்தாரு. சில நேரத்துல ஆண்டவர் யுத்தம் செய்யல, இஸ்ரவேல் ஜனங்களே யுத்தம் செய்து ஜெயித்தார்கள். Sometimes when he fought, the Bible says God fought for the children of Israel. The children of Israel did not fight, God fight for them. Other times, the children of Israel themselves fought the war. God allowed them to go and fight. You see? So, it is part of a Christian life. Throughout history, we read throughout history, persecution never dampened the spirit of the Christian or the Church of Jesus Christ. Throughout history, from the day the church was started to this very day, you can read in all throughout history, persecution has never dampened the spirit of the Christian or the church. இயேசு சபை ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து சரித்திரம் சொல்லுகிறது, உபத்திரம்
சபையின் ஆவிய, கிறிஸ்தவர்கள் ஆவிய கீழே அமுக்கவில்லை, அது மேலதான் உயர்த்தி விட்டது. In fact, it is during persecution time that the church grew tremendously. உபத்திர காலகட்டத்தில் தாங்க சரித்திரம் சொல்லுகிறது சபைகள் அதிகமாக வளர்ந்தது. You see, during the persecution, the Christian did not become weak; they become even more stronger and stronger. உபத்திர காலகட்டத்தில் தான் கிறிஸ்தவர்கள் பலவீனமாகல, உபத்திர காலகட்டத்தில் தான் கிறிஸ்தவர்கள் பலமா இருந்தார்கள். The more they were persecuted, the more they rose. They become stronger and stronger. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அவர்களை உபத்திரப்படுத்தினார்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு எழும்பினார்கள். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கொட்டினார்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு மேல போனார்கள். The more they knocked down them, the more they higher they went. That is the kind of DNA that God has placed within every Christian. அந்த மாதிரியான DNA தான் ஆண்டவர் எல்லா கிறிஸ்தவருக்குள்ள வைத்திருக்கிறாரு. The treasure within the earthen vessel. There is a treasure within the earthen vessel. 2 Corinthians 4:6 says, there is a treasure within the earthen vessel. 2 Corinthians 4:6 சொல்லுகிறது, நம்மளோட இந்த மண் பாத்திரத்துல ஒரு பொக்கிஷத்தை வைத்திருக்கிறார். அந்த பொக்கிஷம் அவருடைய ஜீவன், அவருடைய ஆவி, அவருடைய வல்லமை. The treasure is the power of the Spirit, the power of God's life, and He has DNA. You are stronger than what you can ever think. நீங்க நினைக்கிறதோடு உங்களுக்குள்ள பலம் இருக்குங்க, ஆவி இருக்குது, ஆண்டவர் இருக்கிறார். You see, the Father lives in you. The Father is living in you. Jesus is living in you. Jesus said in John chapter 15, in one of the gospel, in John, he says, the Father and I will come and live in you. இயேசு சொன்னார் இல்லையா யோவான்ல, பிதாவும் நானும் உங்களுக்குள்ள வந்து வாசம் செய்வோம். அவ பிதா உங்களோடு இருக்கிறாரு, இயேசு உங்களோடு இருக்கிறாரு, பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு இருக்கிறாரு. You see, Jesus, the Father lives in you. Jesus lives in you. The Holy Spirit lives in you. பிதா உன்னோடு இருக்கிறாரு, பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறாரு, இயேசு உன்னோடு இருக்கிறாரு. The blood of Jesus is within you. இயேசுவோட ரத்தம் உங்களுக்குள்ள இருக்குது. The name of Christ is within you. ஆண்டவரோட நாமம் உங்களுக்குள்ள இருக்குது. The word of God is inside you. ஆண்டவரோட வார்த்தை உங்களுக்குள்ள இருக்குது. தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள்ள இருக்குது. The kingdom of God is within you. Whole heaven is backing you up. பரலோகமே உன்கிட்ட இருக்குது, அவருடைய தூதர்கள் உங்களோடு இருக்கிறாங்க. He has sent angels. So that's why we are more than conquerors. அதனால தான் நம்ம மேற்கொள்ள முடியும். You see, the devil thinks persecution can weaken the church, but he is wrong. He has been wrong. He has never learned his lesson. பிசாசு நினைக்கிறோம் உபத்திரம் சபையை வந்து பலவீனமாக்கிறோம். இல்ல, அவன் இதுவரைக்கும் அவன் கத்துக்கொள்ளல. உபத்திரம் சபையை பலவீனமா ஆக்கினதே இல்ல. உபத்திர காலத்துல தான் சபை இன்னும் வளர்ந்தது, மேற்கொண்டது. Only in times of persecution the church grew powerfully. When there was no persecution, the church was not growing. உபத்திரம் இல்லாத காலகட்டத்தில் பாருங்க சபை வளரே இல்லை. That's why the more you persecute the church, the more the church will grow. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சபை உபத்திரப்படுத்துறாங்களோ அவ்வளவுக்கு சபை வளரும். You know, the late Indira Gandhi said this about the church in India, in Christians. He says, she said about the church and the Christians in India. She said this: don't persecute the Christians. They are like the flea.
the more you press the flea, when the blood comes, it produces more egg in the blood. There is more egg. When you destroy one flea, when you press, the blood comes out. It has 1,000 eggs and 1,000 fleas will come out. So the more you persecute the Christian, the more they will grow. So she said, don't persecute the Christians. You see, if you don't want them to grow, don't persecute them, she said. If you persecute them, they will grow more because they are like the fleas. மரித்து போன இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டர், பிரதம மந்திரி இந்திரா காந்தி என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? கிறிஸ்தவங்களை உபத்திரப்படுத்தாதீங்க. கிறிஸ்தவங்க உனி போல, உனி பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த உனி போல, உனியை நீங்க அமுக்குனா அந்த ரத்தம் தெரிக்குது இல்ல, தெரிக்கும் போது அந்த உனிக்குள்ள, அந்த ரத்தத்துக்குள்ள ஆயிரக்கணக்கான முட்டைகள் இருக்கான். ஒன்னு அமுக்குனா 1000 முட்டை வெளியே வருமா, 1000 உனிகள் உருவாக்கும். நீ ஒன்னு அமுக்குனே 1000. கிறிஸ்தவர்கள் அப்படிதான் அவங்க சொன்னாங்க. நீ அமுக்குனா நிறைய உருவாகும், நிறைய அமுக்குனா உருவாக்குவாங்க. அங்க உபத்திரம் சபை அழிக்காது, உபத்திரம் கிறிஸ்தவங்களை அழிக்காது, உபத்திரம் ஒன்னு அழிக்காது. Persecution cannot destroy you. Persecution cannot destroy the church. That's why you are more than a conqueror. In fact, persecution is not bad, but a blessing in disguise. உபத்திரம் தீமையானது இல்லைங்க. உபத்திரம் அது பின்னால மறைவான ஆசீர்வாதம் இருக்குது, மறைவான ஆசீர்வாதம் இருக்குது. உபத்திரப்படுத்த நம்ம மேற்கொண்டே ஆகும். The next two I am going to share with next week. இன்னும் அடுத்தது 2 அடுத்த வாரம் ஷேர் பண்றேன். We will leave here. We will finish here. So today I said 2 things. We are more than conquerors in hard times. கடினமான காலகட்டத்தில் நாம் அதிகமாக ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள். Secondly, we are more than conquerors when under persecution. உபத்திர காலகட்டத்திலே, உபத்திர நேரத்தில் நாம் அதிகமாக ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள். Why? Because of God's life. You see, we Christians are like a tree. You can cut the branch, you can cut the trunk, but the root is down up there, it will grow again and again. நாம் கிறிஸ்தவர் ஒரு மரம் போல, கிளையை வெட்டலாம், மரத்தை வெட்டிடலாம், ஆனாலும் கீழே வேறு இருக்குது. நம்ம வளர்ந்து கொண்டே இருப்போம், வளர்ந்து கொண்டே இருப்போம், வளர்ந்து கொண்டே இருப்போம். அழிக்கவே முடியாது, அழிக்க முடியாது, சபையை அழிக்க முடியாது, எதுவுமே அழிக்க முடியாது, எதுவுமே கிறிஸ்தவங்களை அழிக்க முடியாது. ஆகையால கடினமான கால, உபத்திர காலத்துல நம்ம மேற்கொள்வோம். That's why in this time we must become victors. We must become strong. We must believe that we are more than conquerors. ஆகையால இந்த மாதிரி கடினமான காலம் நம்ம போகிற வேளையில விசுவாசிங்க, நம்ம ஜெயம் கொள்ளுவோம், நம்ம மேற்கொள்ளுகிறவர்கள். ஏன்னா நமக்குள்ள அந்த பொக்கிஷத்தின் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். அவருடைய ஜீவன், அவருடைய வல்லமைய, அவருடைய அபிஷேகத்தை வைத்திருக்கிறார். God has placed His power, His authority, His anointing is upon us. His life is upon us. His name is upon us. So you cannot fail, church. You cannot fail, my brother. You cannot fail, my sister. You can never ever fail. நீங்க தோக்க முடியாது என்ற இயேசுவோட ஜீவன் உங்களுக்குள்ள இருக்குது. நீ தோல்வி உனக்கு அல்ல, நீ தோக்கமற்ற சகோதரனே, நீ தோக்கமற்ற சகோதரியே. ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ள இருக்க, நீ ஜெயம் கொள்வ. கொஞ்ச நாள் கஷ்டமா போவோம்தான், ஆனா கடைசியில ஜெயம் கொள்வோம். We will go through difficult times. We will go through the fire and yet we will not burn. We will walk through the water. We will not be drowned. அக்னிக்குள்ள நம்ம போவோம், ஆனா எரிந்து போக மாட்டோம். கடல்ல நடப்போம், தண்ணியில முழுக மாட்டோம்.
ஷாட்ராக் மிஷக் அபினேகோ அக்னியில போடப்பட்டார்கள் ஆனா அழியல. Shadrach, Meshach and Abednego thrown into the fire, but yet they never died. See, persecution has never, difficult times has never destroyed the Christian, but it has made us stronger and stronger. If persecution comes to Malaysia, we all will become more stronger. I can guarantee you this. உபத்திரம் மலேசியாவுக்கு அதிகமா வந்துதா நம்ம எல்லாம் எழுந்துருவோங்க, ஜெயம் கொள்வோம், மேற்கொள்வோம். Let's stand and pray. எழுதி ஜெபம் பண்ணுவோம். குராபா பாபா ஷேகர் ரபஹாந்தே கே காபா பாபா பாபா குரமா சேகலிலி பஹாந்தே ரேமனமா கபலா பலபா குரபர பர பர பஷாந்தே. Praise your holy name, Father. Praise your holy name, Jesus. Praise your holy name, God. பரிசுத்த ஆவியானவரே உம்மை துதிக்கிறோம், இயேசுவே உம்மை துதிக்கிறோம், எங்கள் பரமபிதாவே உம்மை துதிக்கிறோம். ஹalleluya. ரபா பாபா குரியாந்தே ரேகாபா குரோசே தெரே பெஹெண்டே ரே கபுலா பாந்தே ரே ஷேகே பெஹெண்டே. Oh ரபா பாபா பாபா பாபா, receive that dimension of God, dimension of his treasure. He has placed within you. He has deposited something very, very powerful. He has this DNA, the DNA of the Father, is inside you. The name of Jesus is inside you. The power of the Holy Spirit dwells within you. How can you lose? The word of God is inside you. The anointing is inside you. Surrounded by the angels of God. How can you fail, my beloved people? You will never fail. You can never fail. Oh yes, we go through difficult times, but in the last, I guarantee you, in this life you will become victorious. Not in the afterlife, but in this very life you will become more than conquerors. Oh ஆண்டவர் பிதா உங்களோடு இருக்கிறாரு. இயேசு கிறிஸ்து பிதாவோட DNA உங்களுக்குள்ள வைத்திருக்கிறாரு. இயேசு கிறிஸ்துவோட பிரசன்னம் உங்களுக்குள்ள இருக்குது. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை உங்களுக்குள்ள இருக்கு. ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ள இருக்குது. அவருடைய அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள இருக்குது. உங்களை சுத்தி தூதர்கள் இருக்கிறார்கள். எப்படிங்க நீங்க தோத்து போவீங்க? எப்படிங்க நீங்க மோசமாவீங்க, நாசமாவீங்க? முடியாது. எதுவுமே உங்களை தொடாது. இந்த ஜீவன்ல, இந்த வாழ்க்கையில நம்ம மேற்கொள்வோம். அடுத்த வாழ்க்கையில ஒண்டி இல்ல, இந்த வாழ்க்கையில நம்ம மேற்கொள்வோம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. In this life we will become victorious. இந்த வாழ்க்கையில திடன் கொள்ளு மகனே, திடன் கொள்ளு மகளே. Be encouraged, my son. Encourage my daughters. Encourage our people of God. தேவ ஜனமே எழும்பி பிரகாசி, உன் ஒளி வந்தது. எழும்பி பிரகாசி, ஒளி வந்தது. Rise and shine, for the light has come. Receive that kind of light. Once again, activate. It's already inside you. It's already inside you. You don't have to receive it. It's already inside you. Just allow the Holy Spirit to activate back that life. Activate back that life. What God has deposited, let it rise again. Let it rise again. I am not praying that it will come upon you. It is already inside you. The Father, the Son, the Holy Ghost, and the Word, everything is inside. Just activate. I pray God will help you to activate it. Will cause you to rise it again. Let God arise within you. Let God arise and all your enemies be scattered. ஆண்டவர் அவருடைய அபிஷேகம் வல்லமை மகிமை உங்களுக்குள்ள வைப்பார் என்று நான் ஜெபம் பண்ணல. அது ஏற்கனவே உங்களுக்குள்ள இருக்குது. பிதா உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார், இயேசு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார், ஆவியானவர் இருக்கிறார், தேவனோட வார்த்தை இருக்குது, அவரோட அபிஷேகம் இருக்குது, எல்லாமே உங்களுக்குள்ள இருக்குது. அது கிளறி விடும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். அதை தூண்டி விடும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். ஆவியானவர் அதை தூண்டி விடட்டும், அதை கிளறி விடட்டும், அது எழுப்பி விடட்டும். கர்த்தர் எழும்புகிற வேலையில உங்களுக்குள்ள சத்துரு எல்லாம் சிதறடி
சிதறடிக்கப்படுவார்கள். Oh Rabba Shakaba, let's pray that it will be stirred up. It will be stirred up. Oh God will activate it. Oh அத உயிர்ப்பிக்கும்படியாக உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அபிஷேகம் வல்லமை எல்லாமே உயிர்ப்பிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். Oh Rabba Baba, receive, let's pray in the spirit. ஆவிலே ஜெபிப்போம். Ko Rabba Baba Shekere Bele Tere Kabura Baba Shande Rema Kasaga Baba Koroborobo Shande Oh Remanama Kabala Bahande Rebe Shande Rekatara Bahandoro Seke Bebe. Oh, activate it, Lord. Activate, make it alive again. Stir it, stir the fire. Oh, stir the fire. Activate it, make it alive. ஆண்டவரே மீண்டும் உயிர்ப்பியும் கிளறி விடும் ஆண்டவரே. அனல் மூட்டி விடும். Oh, அனல் மூட்டி விடும். Oh, rekebe keshekere behende. May activate it. Charge it, God. Charge the battery of the spirit. Charge it, Lord. Oh, Rabba Shaka Baba Riande. Kiralo Sete Rebeheto Rosende. Oh, Rabba Baba Kuriande. Oh, Ribala, everything is within you. Healing, miracle, deliverance, signs and wonders. Everything indeed. The gift of the Holy Spirit is within you. Oh, Sugam, Budale, Asiradon, Harpudon. Oh, Avikuria Bara, Yelami Ungukular. Oh, உயிர்ப்பிக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். உயிர்ப்பியோ ஆண்டவரே, அதை கிளறி விடும். Oh, Rakasaka Rabahanda, you are more than a conqueror. நீ எல்லாவற்றிலும் மேற்கொள்ளுகிறவர்கள். Oh, thank you, Holy Spirit. We give you praise and glory. எல்லா துதி கனம் மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. Don't look down on yourself. Oh, see who you are in Christ. ஒன்னே நீ மட்டமா நினைக்காத. நீ கிறிஸ்துக்குள்ள யார் என்று அறிந்து கொள்ளு. கிறிஸ்துவோட யார் நீ? You belong to the Father, the Son and the Holy Spirit. நீ இயேசு பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு சொந்தமானவர்கள். ஆகையால ஜெயமா வாழுங்கள், மேற்கொண்டு வாழுங்கள். Thank you, Father. நன்றி ஆண்டவரே, இயேசுவின் நாமத்தில்